रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने का आगाज हो गया है। आंध्र प्रदेश के गवर्नर जस्टिस अब्दुल नजीर ने मुसलमानों को माह रमजान की मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। दुआ है कि रोजा और दुआ का वक्त आप और आपके अहल खाना के लिए अमन, खुशी और बरकत लाए। आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने के आगाज पर मुसलमानों को मुबारकबाद दी। वजीर आला ने कहा कि इस मुकद्दस महीने के दौरान जिसमें कुरान पाक का नुज़ूल हुआ, पूरी दुनिया के मुसलमान रोजे रखते हैं, रोजाना नमाज अदा करते हैं, गरीबों को खैरात देते हैं और रूहानी गौर फिक्र और नज़्म ज़ब्त के साथ आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि उनका रोजा मुकद्दस तरीके से जारी रहेगा। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने मुसलमानों को मुकद्दस माह रमजान की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि रमजान का महीना हमें मिसाली जिंदगी गुजारने की तहरीक देता है। रमजान का मुकद्दस महीना एक रूहानी है जो हमें सब्र, मेहरबानी, माफ़ी और खिदमत का जज्बा सिखाता है। वजीर आला ने ख्वाहिश जाहिर की है कि इस मुकद्दस महीने की जाने वाली हर इबादत, हर रोज़ा और हर नेक अमल अल्लाह के फजल से समरावर हो। उन्होंने दुआ की है कि मुकद्दस रमजान सबकी जिंदगियों को अमन, खुशी, दौलत और सेहत से भर दे। माह रमजानुल मुबारक का चांद नजर आते ही कल शहर और रियासत के मसाजिद में नमाज इशा के बाद खुशू व खुजू के साथ नमाज तरावी अदा की गई। रमजान के पेश नज़र कल शहर की तारीखी मक्का मस्जिद में रूह परवर मंजर देखा गया। मुसलमानों की कसीर तादाद ने नमाज तरावी अदा की। मक्का मस्जिद में नमाज तरावी के मौके पर मुसल्लियों की सफ़ें सहन को पार करती नजर आई। बेशतर मसाजिद में पहले दहे में 3 पारे कुरान मजीद सुनाए जा रहे हैं। इस तरह कुछ मसाजिद में 5 शबी शबीना और कुछ मसाजिद में 6 शबी शबीना तरावी का भी एहतमाम किया गया। माह रमजान के पेश नज़र इमाम खतीब मक्का मस्जिद हाफिज़ क़ारी मोहम्मद रिजवान कुरैशी ने मुनसिफ टीवी से बात करते हुए रमज़ान की फजीलत पर रोशनी डाली। नाज़रीन व सामीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से माह सियाम का वक्त शुरू हो चुका है, यानी रमज़ान का महीना आ चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी दिनों से जिसका हमको इंतज़ार था, रहमत का व मग़फ़िरत का व करम व फजल का महीना साया फ़िगन हो चुका है हम पर। और अल्हम्दुलिल्लाह चाँद दिखने के बाद सारे मुसलमान सुन्नत नबवी को अदा करने के लिए मसाजिद की तरफ रुख कर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह एक तरावीह मुकम्मल हो चुकी है। तारीख़ी मक्का मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर तो एक दहे का जो इंतज़ाम किया गया है उसका पहला दिन आज गुजर चुका है। 3 पारे अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुके हैं। आंध्र प्रदेश असम्बली का इजलास जारी है। इजलास के मौके पर अरकान असम्बली ने मुख्तलिफ उमूर पर सवालात किए। रियासती वज़रा ने उन सवालात के जवाब दिए। इस मौके पर नारा लोकेश ने कहा कि हुकूमत असातिज़ा की भर्ती के लिए बहुत जल्द DSC के नोटिफिकेशन को जारी करेगी। कहा कि कर्नूल क्लस्टर यूनिवर्सिटी के लिए 139 करोड़ रुपयों की मंजूरी दी गई है, जिसमें 55 करोड़ रुपये खर्च किए गए। आइंदा तालीमी साल तक इसको मुकम्मल कर लिया जाएगा। మొదటిది వచ్చేసి సర్వ సమగ్ర శిక్ష అభియాన్ కింద ఉన్న ప్రాజెక్ట్ కింద పనిచేస్తున్న ఉపాధ్యాయులకి అదేవిధంగా డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్స్కి జీతాలు ఎంత చెల్లిస్తున్న దానిపైన మారటం జరిగింది అధ్యక్ష నా దగ్గర ఉన్న సమాచారం మేరకు మేము 4 రాష్ట్రాలతో కంపేర్ చేసాం. ఒకటి ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, కేరళ, తమిళనాడు. దక్షిణ భారతదేశంలో ఉన్న రాష్ట్రాలతో మేము కంపారిజన్ చేస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్ మనం ఇస్తున్న జీతాలు వన్ ఆఫ్ ద హైయెస్ట్ అధ్యక్ష. నంబర్ 1. నంబర్ 2, గతంలో సుమారుగా 3 నెలలకు ఒకసారి జీతాలు వేసేవారు. అలాంటిది ఈరోజు 1వ తారీఖు నాడు మేము జీతాలు వేస్తాం జరుగుతుంది అధ్యక్ష. ఒకసారి కానీ మీరు ఈ ప్రోగ్రామ్ చూస్తే ఇది CSS అధ్యక్ష, సెంట్రల్లీ స్పాన్సర్డ్ స్కీమ్. అంటే 60% కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తుంది, 40% రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇస్తుంది. మనం ఏం నిర్ణయం తీసుకున్నా కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆమోదంతోనే తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అధ్యక్ష. అందుకే నెక్స్ట్ PAB మీటింగ్ అనేది జరుగుతుంది. ఆ PAB మీటింగ్లో తప్పనిసరిగా మనకు పనిచేస్తున్న వాళ్ళ కోసం తప్పనిసరిగా మేము పోరాడుతాం. జీతాలు పెంచేదానికి మీ కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా తో సంప్రదింపులు చేసి మేము ఆ ప్రక్రియ ముందలు తీసుకెళ్తామని గౌరవ సభ్యులు తెలియజేస్తున్నారు అధ్యక్ష. అదేవిధంగా అధ్యక్ష, మీరు చూస్తే సీజనల్ హాస్టల్స్ గురించి చెప్పారు. తప్పనిసరిగా 100కి 100% అవసరమైన మేరకు సీజనల్ హాస్టల్స్ శాంక్షన్ చేయడానికి ప్రజాప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉంది అధ్యక్ష. ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే అధ్యక్ష, మనం తీసుకునే కొన్ని నిర్ణయాల వల్ల మన జీవితాలు మారుతాయి అధ్యక్ష. నా జీవితం అలా యువగలం నిర్ణయం వల్ల మారింది అధ్యక్ష. రాదోని మంత్రాలయంలో నేను పాదయాత్ర చేసినప్పుడు ఆ ప్రాంతం ఎంత వెనుకబడి ఉందో నేను కల్లారా చూశాను అధ్యక్ష. నంద్యాల పార్లమెంట్కి కర్నూలు పార్లమెంట్కి ఎంత డిఫరెన్స్ ఉందో స్వయంగా నేను చూశాను అధ్యక్ష. ఇన్ఫాక్ట్ నిన్న జరిగిన SIPBలో కూడా మీరు చూస్తే
కర్నూలు పార్లమెంట్కి ప్రత్యేకంగా వస్తున్న పరిశ్రమలకి అదనంగా ఇన్సెంటివ్ కూడా ఈరోజు ప్రభుత్వం వాళ్ళకి ఇస్తుంది అధ్యక్ష. ఎందుకంటే ఆ ప్రాంతాన్ని పైకి తీసుకెళ్ళాలి, ఆ ప్రాంతాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి, పెద్ద ఎత్తున పెట్టుబడులు తీసుకెళ్లాలనే లక్ష్యంతో మేము పనిచేస్తున్నాం అధ్యక్ష. మొన్న జరిగిన డిఎస్సిలో కూడా మీరు ఒక్కసారి చూస్తే అత్యంత వెనుకబడినటువంటి ప్రాంతాల్లో ఒకటైనటువంటి మనకి పశ్చిమ ప్రకాశంలో గిద్దలూరు నియోజకవర్గం నుంచి నేను రావడం జరిగింది అధ్యక్ష. ఆ రోజు హేతుబద్ధత లేని జిల్లాల విభజన అనేటువంటి ద్వారా మా ప్రాంతానికి తీరని అన్యాయం జరిగింది. అయితే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే మా ప్రాంతంలో జరిగిన అన్యాయాన్ని గుర్తించి మాకు పశ్చిమ ప్రకాశానికి మార్కాపురం కేంద్రంగా జిల్లాని ప్రకటించడం మా ప్రాంత ప్రజల తరపున గౌరవ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి మరొకసారి నేను కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష. ఈరోజు మనకు బడ్జెట్లో సంబంధించినటువంటి విషయాలకు వస్తే మా ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి మాకు జిల్లాను ప్రకటించినంత మాత్రాన మాకు సరిపోదు. మా ప్రాంతంలో ఎక్కువగా మాకు దాదాపు 65% పైగా రైతాంగం ఆధారపడి ఉంటుంది, వ్యవసాయ ఆధారితంగా ఉంటారు అధ్యక్ష. సో ఆ రైతాంగం యొక్క ఆకాంక్షలు నెరవేర్చే దానికోసం మా ప్రాంతంలో మా ప్రాంత జీవనాడైనటువంటి వెలుగొండ ప్రాజెక్టు ఏదైతే ఉందో ఈ వెలుగొండ ప్రాజెక్టుకి గడిచిన 2 బడ్జెట్లలో కూడా నిధులను కేటాయించడం ద్వారా ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి గారు ఈరోజు ఆ ప్రాంత రైతాంగానికి మేలు చేయాలని సత్సంకల్పము ఈ బడ్జెట్లో జరిపిన కేటాయింపుల ద్వారా మాకు అర్థమవుతుంది అధ్యక్ష. ఈరోజు గడిచినటువంటి వైఎస్ఆర్ ప్రభుత్వంలో వెలుగొండ ప్రాజెక్టును గురించి ఏదైతే వారు కళ్ళబొల్లి మాటలు చెప్పి మా ఒక సెట్టింగ్ని చూపించి దానికి జాతికి అంకితం చేస్తూ ఉన్నామని చెప్పారు అధ్యక్ష. జాతికి అంకితం ఒక ప్రాజెక్ట్ చేయడం అంటే ఆ ప్రాంతాలలో ఉన్నటువంటి పొలాలకి నీరు అందించడం అధ్యక్ష. 1 ఎకరాకు కూడా నీరు అందించకుండా జాతికి అంకితం చేశామని చెప్పి వెనుకబడిన ప్రాంత ప్రజలైనటువంటి మమ్మల్ని వారు మోసగిస్తే ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారు స్పష్టమైన విధానం ద్వారా ముందుకు వెళ్ళడమే కాకుండా 4-5 రోజులలో మరలా ముఖ్యమంత్రి గారు వెలుగొండ ప్రాజెక్టు విజిట్కి కూడా వస్తూ ఉన్నారు. గౌరవ నీటిపారుదల శాఖ మంత్రి గారికి కూడా గట్టి సూచనలు ఇవ్వడం ద్వారా వారి నిరంతర పర్యవేక్షణ ద్వారా వెలుగొండ ప్రాజెక్టు పనులు వేగవంతమయ్యాయని తెలియజేసుకుంటున్నాను అధ్యక్ష. ఏది ఏమైనా కూడా ఈరోజు మా ప్రాంతాలలో ఏదైతే ఈ వెనుకబడిన తత్వాన్ని పోగొట్టాలనంటే పారిశ్రామికంగా అభివృద్ధి చెందాలి, అలాగే మా ప్రాంతంలో వ్యవసాయకంగా అభివృద్ధి చెందాలి, అలాగే విద్యాపరంగా అభివృద్ధి చెందాలి అధ్యక్ష. ఈరోజు మా ప్రాంతంలో ఇప్పుడు గౌరవ ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు మొన్నటికి వారు ఉప ముఖ్యమంత్రిగా అలాగే పంచాయతీరాజ్ శాఖ మంత్రులుగా వారు చేస్తున్నటువంటి విధానంలో ఒకసారి చూస్తే అధ్యక్ష, దాదాపు పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థని గత ప్రభుత్వం నిర్వీర్యం చేస్తే మనకి పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఉప ముఖ్యమంత్రిగా పంచాయతీరాజ్ శాఖ మంత్రులుగా వారు వచ్చిన తర్వాత అక్కడ ఉన్నటువంటి సర్పంచులకు కానీ లేకపోతే సెక్రటరీలకు కానీ ఒకటేసారి 3 లక్షల మందికి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి వారిని ఒక మంచి పరిపాలన అందించే దిశగా ముందుకు తీసుకుని పోవడమే కాకుండా జలజీవన్ మిషన్కి సంబంధించినటువంటిది ఏదైతే గడిచిన ప్రభుత్వానికి 28,000 కోట్లు అందిస్తే 2,000 కోట్లే వాళ్ళు ఖర్చు పెట్టారు. ఇప్పుడు మరలా ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ గారు జలజీవన్ మిషన్కి కేంద్ర ప్రభుత్వంతో మాట్లాడి నిధులు తీసుకురావడమే కాకుండా వెనుకబడ్డ ప్రాంతమైనటువంటి మా మార్కాపురం జిల్లాకి 1,290 కోట్ల రూపాయలు పెట్టి మా 4 నియోజకవర్గాలకు ప్రతి ఇంటికి సాగునీరు అందించే లక్ష్యంతో ఈరోజు మన ప్రభుత్వం ముందుకు పోతుంది అధ్యక్ష. అలాగే మనకి విద్యాశాఖ మంత్రి గారైనటువంటి నారా లోకేష్ బాబు గారు విద్యా వ్యవస్థని ఈరోజు కొత్త పుంతలు తొక్కిస్తూ ఉన్నారు. ఈరోజు దేశంలో ఉన్నటువంటి విద్యా వ్యవస్థకి ధీటుగా మన యొక్క విద్యా వ్యవస్థను ముందుకు తీసుకొని పోతూ పిల్లలకి నాణ్యమైనటువంటి డ్రెస్సెస్ అందించడమే కాకుండా నాణ్యమైన సన్న బియ్యం అందించడమే కాకుండా విద్యా బోధనలో కూడా సమూలమైన మార్పులు తీసుకువచ్చి తద్వారా మనకు క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ అందిస్తూ ముందుకు తీసుకుపోతూ ఉన్నారు అధ్యక్ష. ఈరోజు ఒక్కసారి మనం చూస్తే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టినటువంటి బడ్జెట్ మనం చూస్తే ఒకవైపు యువతకు ఉద్యోగాలు కల్పించాలనేటువంటి విధానం, రెండవది రైతుకు భరోసాను అందించేటువంటి తత్వం, అలాగే మనకి మహిళలకి సంక్షేమాన్ని అందించాలనేటువంటి ఒక లక్ష్యం, అలాగే పేదలకు ఆత్మగౌరవంతో కూడినటువంటి ఆదరణ ఇవ్వడం అనేటువంటి జరుగుతుంది ఈ బడ్జెట్ ద్వారా తెలియజేస్తున్నాను అధ్యక్ష. బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ, మైనారిటీ వర్గాలకు జరిగినటువంటి కేటాయింపుల ద్వారా స్పష్టంగా వారి యొక్క ఆత్మగౌరవాన్ని కాపాడుతూ వారిని సమాజంలో ముందుకు తీసుకుపోయేటువంటి తత్వం కనపడుతుందని తెలియజేస్తూ ఒకసారి క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్నే చూస్తే 2023-24లో వారు 16,000 కోట్ల రూపాయలు మాత్రమే ఆనాటి వైఎస్ఆర్ ప్రభుత్వం వారు ఖర్చు చేస్తే దానికి 3 ఇంతలుగా మనకి ఈరోజు క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్లో కేటాయింపులు జరపడం ద్వారా మన యొక్క
आंध्र प्रदेश काबीना का इजलास इस महीने की 24 तारीख को मुनक्किद होगा। वजीर आला चंद्रबाबू नायडू की सदारत में सेक्रेटेरिएट के काबीना मीटिंग हॉल में मुनक्किद होगी। चीफ सेक्रेटरी ने इस सिलसिले में अहकाम जारी किए। काबीना के इजलास में 20 अरब रुपये की सरमायाकारी की तजावीज़ की मंजूरी दी जाएगी। हाल ही में स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड ने 29,021 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इजलास में मुख्तलिफ अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा और इसको मंजूरी दी जाएगी। तेलंगाना कानून साज असम्बली के बजट इजलास का इस महीने की 26 तारीख से शुरू होने का इम्कान है और इस जिमन में महकमे फाइनेंस की जानिब से तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। बजट तजावीज़ को हतमी शक्ल दी जा रही है। वज़ीर फाइनेंस व नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का इस माह की 28 तारीख को कानून साज असम्बली में माली साल 2026-27 का सालाना बजट पेश करेंगे। बताया जाता है कि इस बार मुख्तस रकम गुज़िश्ता बजट से ज़्यादा होने का इम्कान है और यह भी बताया जाता है कि इस बजट में फलाही स्कीम्स और बुनियादी ढांचे की तरक्की पर तवज्जो दी जाएगी। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने एआई इम्पैक्ट समिट से खिताब किया है और इस मौके पर इन्होंने आईटी खड़गपुर से विशाखापट्टनम के जरिए तालिब इल्मों की दिनों को भी याद किया। इन्होंने कहा है कि विशाखापट्टनम एक साहिली शहर था और अब ये एक आलमी एआई का मरकज बनता जा रहा है। गूगल ने $15 बिलियन की सरमायाकारी के हिस्से के तौर पर एक मुकम्मल स्टेक एआई मरकज कायम किया और हिंदुस्तान में एआई की सलाहियतें इस बात की अक्कासी करती हैं कि टेक्नोलॉजी और बुनियादी ढांचा किस हद तक तरक्की कर चुका है। It's wonderful to be back in India. Every time I visit, I'm struck by the pace of change, and today is no different. Back when I was a student, I often took the Coromandel Express train from Chennai up to IIT Kharagpur. To get there, we passed through Vishakhapatnam, Vizag. I remember it being a quiet and modest coastal city brimming with potential. Now in that same city, Google is establishing a full-stack AI hub, part of our $15 billion infrastructure investment in India. It's wonderful to be back in India. Every time I visit, I'm struck. तेलंगाना कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट सी किरण कुमार रेड्डी ने बीआरएस के लीडर व साबिक वजीर हरीश राव को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि बल्दी इंतखाबात में बीआरएस की शिकस्त की वजह से हरीश राव का दिमागी तवाजुन बिगड़ चुका है। इन्होंने कहा कि लोकसभा और कारपोरेशन के इंतखाबात में अवाम ने बीआरएस को सबक सिखाया। हुकूमत और कांग्रेस पर की जाने वाली तनकीदों से बाज आने हरीश राव को उन्होंने मशवरा दिया। हरीश राव మున్సిపల్ ఎన్నికల దెబ్బకు మైండ్ బ్లాక్ అయి మతిస్థిమితం కూలిపోయినట్టుండు. ప్రజాస్వామ్యం సిగ్గుతో తలదించుకుంటుందని, స్వయం పాలన అస్తిత్వమని, మోకరిల్లడమని, ఆత్మగౌరవమని పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడుతున్నాడు. మీ 10 ఏళ్ల హయాంలో నువ్వు మాట్లాడే మాటలకు మీరు అర్థం లేకుండానే చేశారు. ఈరోజు 23 నుంచి జరిగినటువంటి అన్ని ఎన్నికలలో 2 ఎన్నికలలోనైతే శూన్యం గుండు సున్నా వచ్చింది మీకు. ఒకటి పార్లమెంట్ ఎన్నికలు, ఒకటి మన కార్పొరేషన్లు, ఏదో మున్సిపాలిటీలలో కొన్ని వచ్చినట్టున్నాయి. రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ ఆదరణను తట్టుకోలేక మీరు మాట్లాడుతున్న చిల్లర బల్లర మాటలను ప్రజలు పట్టించుకోవట్లేరని చెప్పి ఈరోజు మళ్ళీ ప్రజలను పొద్దున్నే నిన్న సాయంత్రం తప్పుదో పట్టినికి ఒక आंध्र प्रदेश कांग्रेस के सदर वाईएस शर्मिला ने मनरेगा में तब्दीली के खिलाफ और रोजगार गारंटी स्कीम के लिए नंदियाल जिले के कन्नालापाले गांव में एक यात्रा का एहतमाम किया। इस मौके पर शर्मिला ने किसानों से मुलाकात की और उनकी मसाइल से वाकफियत हासिल की। इन्होंने कहा कि किसानों के साथ इंसाफ तभी होगा जब कांग्रेस पार्टी इख्तियार में आएगी। इस मौके पर उन्होंने आंध्र प्रदेश की मखलूत हुकूमत और बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया। దానికి కారణం పాలకులు కాదా? చంద్రబాబు గారు, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇదివరకే 5 సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రులుగా చేసిన వారు. అయినా కూడా మనకు రాజధాని ఇప్పటి వరకు లేదు అంటే పాపం ఎవరిది? ఈ నాయకులది కాదా? ఇప్పటికీ కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వము మన రాజధానికి అమరావతి అని డబ్బులు ఇస్తుందే, ఆ డబ్బులన్నీ అప్పుల కింద ఇస్తుంది, నిధుల కింద ఇవ్వటం లేదు. ఇదంతా మళ్ళీ అప్పుల భారం మన రాష్ట్రం మీద పడుతుంది, మన భావితరాల మీద పడుతుంది, మన బిడ్డల మీద పడబోతుంది. ఎవరు అడిగారు అప్పులు? రాజధాని కట్టివ్వాలి అన్నది చట్టంలో రాసి ఉంది. 10 సంవత్సరాల ప్రత్యేక హోదా రావాలి అన్నది చట్టంలో రాసి ఉంది. పోలవరం ప్రాజెక్ట్ పూర్తి చేయాలి అన్నది చట్టంలో రాసి ఉంది.
ఒక్కటైనా నిలబెట్టుకుందా బీజేపీ పార్టీ? ఇచ్చిన ఒక్క మాట కూడా నిలబెట్టుకోలేదు. అయినా కూడా చంద్రబాబు గారు ఈరోజు బీజేపీ పార్టీకి మద్దతు ఇస్తున్నారు. కేంద్రంలో బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని నిలబెట్టారు. పోనీ కూటమి సర్కారు ఇలా ఏడిచింది అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అయినా సరే బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా ఒక్క మాటైనా మాట్లాడుతున్నారా? రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు ఎంతో అద్భుతంగా నడిపిన పథకం కదా ఈ ఉపాధి హామీ పని. ఈ ఉపాధి హామీ పనిని కూడా కూనీ చేస్తుంటే కనీసం ఈ విషయంలో కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నోరు విప్పటం లేదు అంటే మరి బీజేపీకి బానిస కాక ఏమనాలి? బాబు గారైనా సరే, పవన్ కళ్యాణ్ అయినా సరే, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారైనా సరే ఎవ్వరికి బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా ఒక్క మాట మాట్లాడే దమ్ము లేదు. ఈరోజు పార్లమెంటులో ఒక్క ఎంపీ కూడా బీజేపీకి, మోడీకి వ్యతిరేకంగా ఈరోజు మాట్లాడటం లేదు అంటే దానికి కారణం వాళ్ళ నాయకులు చంద్రబాబు గారు, పవన్ కళ్యాణ్ గారు, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మొత్తం అందరూ బీజేపీకి సరెండర్ అయిపోయారు, బినామీలుగా మారిపోయారు, బానిసలుగా మారిపోయారు. टीपीसीसी के नायब सदर मुजाहिद आलम खान ने हालिया बल्दियाती इंतखाबात में कांग्रेस की शानदार कामयाबी पर वजीर आला रेवंत रेड्डी को मुबारकबाद दी। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया। I would like to congratulate my Chief Minister Revanth Reddy Sahab, our Chief Minister of Telangana, for getting excellent majority in municipal polls. Congress has done fantastically well in Telangana municipal polls, and whatever the BJP is saying, it is out of frustration, as you know it very well, that the BJP seats had declined from last election to this election, and BJP vote percentage in Telangana is also coming down. You are very well aware that BJP is a communal party, Congress is a secular party. Congress takes every religion, that might be any religion, that and any festival it might be. For example, last month there was one of the best tribal festivals in the world which has happened in Telangana, in Warangal. A fantastic temple has been developed by Revanth Reddy ji in Warangal. Nowhere in India it has been done. And today, if Ramzan, this timing or whatever you say, it is happening not for decades in Hyderabad. And Revanth Reddy Sahab has said categorically in the last speech, if you note it down, that somebody calls him Revanthuddin, somebody calls him Revanth Reddy Sahab, somebody calls him by the other name, somebody calls him the other BC name. So see, this has been continuing, and as you are very well aware that Revanth Reddy Sahab is a secular person, a person of secular mindset. Congress is a secular party. अदाकारा श्रेया सरन ने तिरुमला वेंकटेश्वरा मंदिर का दौरा किया। इन्होंने मंदिर में पूजा की और इस मौके पर अदाकारा का इस्तकबाल किया गया। हैदराबाद से अनंतपुर जाने वाली एपीएसआरटीसी की बस जोगुलांबा गढ़वाल जिले के अटकाला पाडू के करीब उलट गई। इस हादसे में 20 मुसाफिर जख्मी हुए हैं, जिनमें 4 अफराद शदीद तौर पर जख्मी बताए जा रहे हैं। जराये के मुताबिक हादसे की इतला मिलने के साथ मकामी अवाम जाए वक़ूफ़ पर पहुंचे और जख्मी मुसाफिरों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। హైదరాబాద్ మేము గుత్తికి బస్సులో ప్రయాణిస్తున్నాము. బస్సు కర్నూలు దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత ఒక్కసారి అందరం నిద్రలో ఉన్నాము. బస్సు ఒకసారి సైడ్కి బోల్తా పడేసింది. బోల్తా పడుతూనే నేను మొబైల్ లైట్ ఆన్ చేసి చూశాను. ఒక అమ్మాయికి చేయి తెగిపోయింది. ఎమ్మడే 108కి ఫోన్ చేశాను. మేము బయటికి ఒక 2-3 బ్లీడింగ్ ఎక్కువైటోళ్ళని బయటికి తీసుకొచ్చాం. అంతలో అంబులెన్స్ వచ్చాయి. అందరినీ అంబులెన్స్లో ఎక్కించేసి ఇక్కడ హాస్పిటల్కి వచ్చాం. ప్రాణాపాయం లేదు, మంచి అందరికి దెబ్బలు బాగా తగిలినాయి. 2-3 చేతులు ఏమో కట్ అయినట్లున్నాయి. ఒక ఆయనకేమో చేతి కట్ అయ్యి ఫిట్స్ వచ్చాయి. అక్కడ కీస్ ఏం లేదు, జస్ట్ అతన్ని మేము ప్రొటెక్షన్ బయటకు వచ్చాం. 3:55కి నేను 108కి ఫోన్ చేశాను. ఓ 2-3 బయటకు తెచ్చేటప్పటికి 108 వచ్చేసింది. ఆ టైం అంటే అది నిద్ర టైం కాబట్టి డ్రైవర్ నిద్రపోయే సైడ్కి పోయిందని మేము అనుకుంటున్నాం. అది विशाखापट्टनम जिले में एक शर्मनाक वाकया पेश आया है। एक शख्स ने मुबैना तौर पर एक 3 साल लड़की के साथ जिनसी ज्यादती की। ये वाकया गाजुवाका के न्यूपोर्ट स्टेशन हुदूद के गंगावारम गांव में पेश आया। जराये के मुताबिक एक शख्स ने लड़की को खाने की अशिया दिलाने का झांसा देकर लड़की को ले गया और उसके साथ जिनसी ज्यादती की। लड़की की मां ने लड़की को रोते हुए देखा और न्यूपोर्ट पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। इस सिलसिले में पुलिस ने केस दर्ज किया है और मुलजिम को गिरफ्तार किया। मज़ीद तहकीकात जारी है।
बिहार के मुंगेर में 3 लाख रुपए के इनाम वाले नक्सलाइट ने पुलिस के सामने खुद सुपुर्दगी इख्तियार कर ली और अपने हथियार डाल दिए। हुकाम ने बिहार को नक्सल फ्री करार दिया। डीआईजी राकेश कुमार ने कहा कि यह फख्र की बात है कि सुरेश कोडाके के हथियार डालने के बाद मुंगेर जिले और पूरे बिहार को नक्सल फ्री करार दिया गया है। ये बड़ी कार्रवाई मुंगेर पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स के ताउन से की गई है। मजीद कहा कि सुरेश कोडाको हुकूमत हिंद की सरेंडर और बाज़ाबातकारी पॉलिसी के तहत जल्द अज जल्द फवायद दिए जाएंगे। कोडा ने अपने हथियार डालने के बाद कहा कि मैं माशरे के दीगर तमाम लोगों की तरह जिंदगी गुजारूंगा। बढ़िया लगता है कि कैसन लगेगा? की बोलो तो अपन पति के जन्म के धारा माइले की बोलो पति कलिए पति के चलिए जंगल में काहे के भटक रहा है, चलिए बाल बच्चा मिल कर सबको रहेंगे खाएंगे सुखी से जिएंगे, यही बोले हम। आज सुरेश कोड़ा के आत्मसमर्पण के बाद पूरा मुंगेर और पूरा बिहार नक्सली मुक्त घोषित किया गया है। ये काफ़ी अच्छी कार्रवाई की गई है एसटीएफ के द्वारा, मुंगेर पुलिस के द्वारा और जिला प्रशासन का पूरा सहयोग इसमें रहा है। सुरेश कोड़ा जी को जो आत्मसमर्पण नीति के तहत जो लाभ मिलने हैं उसका हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हुए उसका निष्पादन करेंगे। इसके अलावा उनके पूरे परिवार को और समस्त आदिवासी क्षेत्र में जितने हमारे लोग रहते हैं तो सरकार की जन कल्याण योजनाएं हैं तो सबका लाभ उनको देने के लिए हम लोग विशेष कैंप लगाएंगे ताकि मुख्य धारा में जितनी योजनाएं हैं सबका लाभ उन लोगों को मिले।